여기 휴양지로 여행을 온 아주 돈이 많은 잭과 그의 아내인 제니퍼, 그리고 그의 친구들이 있습니다. 이들은 초호화 요트를 타면서 휴가를 즐길 계획인데요. 이곳에서 영화의 또 다른 주인공인 승무원 매니를 만납니다. 젊고 잘생겼으며 아주 매력있는 청년이었는데요. 이렇게 이들의 여행이 시작됩니다. 매니의 태도가 왠지 마음에 들지 않던 잭은 갑질을 합니다. I'll take care of it. You just stay on course. You're messing with him, I can see it. He's the one who's messing with... Look, if you can't handle it, you're out of here, okay? Fine! I'm out of here! Hey, I'll put you off at the next port! What's going on? What's the problem, Manuel? Why don't you just give him what he wants? You give him what he wants! 선장과 싸운 매니는 홧김에 수건을 던지게 되고 이 작은 수건으로 인해 배에는 화재 사고가 발생합니다. 결국 화재는 걷잡을 수 없이 커져버렸고 이들은 탈출을 합니다. 파도 속에서 일행들은 모두 뿔뿔이 흩어지게 되고 다른 사람들은 모두 어디 갔는지 안 보이고 제니퍼만 이 외딴 무인도에 오게 됐습니다. 운 좋게도 매니 또한 제니퍼와 같은 섬에 도착한 것 같습니다. 무사히 다음날 아침이 밝았습니다. So how long do you think it'll be before they come looking for us? Could be weeks, maybe months. We need to make a house. 언제 구조될지 알 수 없었기에 이들은 생존을 위한 활동을 시작해 나갑니다. 시작은 집짓기입니다. 당분간 지낼 수 있는 얼추 집 같은 집이 만들어지고 코코넛 열매를 이용해서 수분을 보충하고 코코넛 껍질을 이용해 빗물을 받아 식수를 해결합니다. 둘은 이곳에서 함께 지내며 조금씩 가까워지기 시작합니다. My mother used to do this to my father when I was a child. Him by not talking. And you know what he whispered to me? They pretend you're sad and enjoy the silence. 이렇게 자기 전에 도란도란 이야기도 조금씩 하면서 말이죠. 매니는 제니퍼에게 사랑의 감정도 느끼는 것 같습니다. If you get cold, you can come next to me. 다행히 매니는 수경과 칼을 가지고 있었고 생존 기술도 있기에 앞으로 이 무인도에서 생존해 나가는 데는 문제가 없는 듯합니다. 여느 날처럼 사냥을 하던 매니는 암초에 표류한 제니퍼의 남편 잭을 발견하고 그를 구출하는데요. 이제 이 셋의 어색하고 불편한 동거가 시작됩니다. 몸이 회복된 잭은 다정한 둘의 모습을 보며 질투심을 느낍니다. Anybody ready for some hot breakfast? How'd you do that? Do what? You cheat! I knew it! You're such a... 이 부부의 다정한 모습을 보는 매기의 표정이 좋지 않습니다. 잭과 매니는 서로가 서로에게 질투심을 느끼는 것 같은데요. 한 여자를 사이에 두고 미묘한 신경전이 일어나는 듯합니다. 여느 날처럼 매기와 제니퍼가 함께 사냥을 하고 돌아오는데 이 둘을 바라보는 잭의 눈빛이 심상치 않습니다. 무인도에서의 무기력한 자신 때문에 더 심한 질투심에 사로잡힌 것 같은 모습인데요. 그날 저녁 식사 시간입니다. 질투심에 결국 폭발한 잭은 매니에게 손찌검을 하게 되고 잭과 제니퍼는 매니와 떨어져 따로 생활하기로 합니다. 매니는 수경과 칼을 빌려줄 수 없다고 하고 잭은 붉은 근처에는 얼씬도 하지 말라고 으름장을 놓습니다. You think he's gonna feed us now? I'll feed us! I'll feed us! 하지만 도시에서만 살아온 잭은 매번 허탕치기 일쑤였는데요. Got one. I'm not gonna eat that. 다음날 잭은 배고픔을 참지 못해 매니의 수경을 훔칩니다. Puta que lo reparió! Took my goggles! Yeah, well, he's been asking for it! I wanna get it for sure! 제니퍼와 매니는 이렇게 엎치락 뒤치락 하다가 넘어서는 안 되는 선을 넘어버리고 마는데요. 잭은 그런 줄도 모르고 신나게 사냥을 하고 있습니다. The wind blew him all the way over there. What'd he say? 수경을 돌려줘도 별다른 반응을 보이지 않는 매니를 보고 잭은 매니와 제니퍼의 관계를 의심하기 시작합니다. What did you do? What happened here? Nothing happened. Fuck them,
Oh, that worst case scenario. 잭은 질투심에 완전히 미쳐버린 것 같습니다. Live with him? No. You broke my heart, and you deserve each other. And you're a lying bitch. I guess that covers it. Hey! Let him go. Let him go. 잭은 복수심 때문인지 이제 조금씩 자립을 해나갑니다. 주변의 물건을 이용해서 수경도 만들고 작살도 만듭니다. 여느 날처럼 사냥을 하고 있던 잭은 보트를 한 대 찾았습니다. 부서지긴 했지만 고치면 충분히 항해가 가능할 것 같은데요. What's going on? I don't know. Looks like a boat. You got the dinghy! Let me help you. Back off! We just want to help you get off the island, Jack. I'm doing fine. Thank you very much. 참 뻔뻔하네요. 저 같아도 배를 안 태워줄 것 같습니다. 잭은 주변의 물건들을 이용해서 배를 고쳐나가기 시작합니다. Wake up. Wake up. He's gone diving down the beach. When I get out of here, this is the best time. Take the boat this morning. It's all ready. He's even made a sail. 이 둘은 잭 몰래 그의 배를 훔쳐 섬을 탈출하려 하는데요. Take the coconuts. And then we push. Coming! It's okay. We're gonna make it. 이상합니다. 자신의 배를 도둑맞은 잭은 이 둘을 제대로 쫓아가지도 않고 뒤돌아서서는 웃어 보이는데요. 잭은 무슨 생각을 하고 있는 걸까요? What is it? 그렇습니다. 매니와 제니퍼가 자신의 배를 훔칠 것을 예상하고 중간에 배가 침몰하도록 작은 구멍을 뚫어놨던 것이었습니다. Niall, we're gonna have to swim back. Wanna go back? Kill that son of a bitch! 이 둘은 살기 위해 다시 섬을 향해 헤엄치기 시작합니다. Took longer than I expected. You tried to kill us, Jack! Where is he? I don't know. We got separated at the reef. Then well... Jack, what are you doing? 잭은 매니를 진심으로 죽이려는 것 같은데요. How we doing, S.A.? 매니는 제니퍼의 도움으로 도망치는 데 성공합니다. 잭은 질투심에 이제 아예 미쳐버린 것 같습니다. 제니퍼를 묶어놓고 매니를 기다리는 것 같습니다. Why does that look familiar? Wouldn't that be sweet? You're gonna have to 매니는 제니퍼를 구하기 위해 밤을 틈타 몰래 접근하는데요. 잭이 방심하고 있는 틈에 이렇게 뒤에서 머리통을 때려버립니다. 이제 이들의 목숨을 건 혈투가 시작됩니다. 다음날 제니퍼와 매니는 잭에게서 벗어나기 위해 도망을 치고 잭은 제니퍼와 매니를 잡기 위해 한 명의 사냥꾼이 된 듯이 이들의 흔적을 찾아다니기 시작합니다. 이렇게 하나하나 제니퍼와 매니의 흔적을 찾아가며 이들을 추적하기 시작하는데요. 결국 나무 위에 숨어있던 제니퍼와 매니를 찾은 것 같습니다. 잭은 작살을 매니에게 던졌고 이 작살을 맞은 매니는 허망하게 생을 마감합니다. 얼마나 시간이 흘렀을까요? 누군가 섬으로 다가오는 것 같은데요. 놀랍게도 한 흑인 가족이 제니퍼가 있는 섬에 왔습니다. 제니퍼는 잭이 이 섬에서 생존할 수 없게 몰래 라이터를 챙기고 잭이 사냥을 나간 틈을 타서 이 섬을 빠져나갑니다. 그리고 이렇게 섬에 홀로 남겨진 잭과 잭을 떠나가는 제니퍼의 모습을 보여주며 영화는 막을 내립니다. 한번 가볍게 볼만한 영화라는 생각에 리뷰 영상 제작했습니다. 2000년대 초중반에 섹시스타로 유명했던 켈리 브룩의 리즈 시절의 모습을 볼 수 있어서 더 좋았는데요. 모르시는 분들이 많으실 수도 있어서 설명드리자면 2000년대 초중반에 가장 섹시한 스타에 몇 차례 뽑혔었고 브리튼즈 갓 탤런트의 심사위원으로도 활약하기도 했었죠. 국내에서는 인지도가 그렇게 높지 않지만 영국을 비롯한 해외에서는 아주 유명했던 섹시 스타였습니다. 그리고 모르고 지나치시는 분들이 많으실 수도 있는데 여기 나오는 이 배우는 타이타닉에서 케이트 윈슬릿의 약혼자로 나왔던 남자입니다. 머리숱이 많이 줄어서 전혀 다른 사람으로 보이는데요. 타이타닉에서 약혼녀를 빼앗겨서 악독하게 행동하는 역할로 나왔었는데 이번
영화에서도 비슷한 역할입니다. 등장인물이 크게 3명밖에 등장하지 않는데 지루하지 않게 이야기를 잘 풀어갔고 극한의 상황에서 사람들이 얼마나 어리석어질 수 있는지 잘 보여준 영화라는 생각에 이렇게 여러분께 추천드립니다. 아무 생각 없이 편한 마음으로 보시기 좋은 영화라 생각합니다. 복잡한 스토리에 반전이 숨어있고 심오한 메시지를 담고 있는 영화들도 좋지만 이런 영화도 가끔 좋지 않을까 싶습니다. 풀영상으로 꼭 한번 보시기를 추천드립니다. 어쨌든 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 영상 재밌으셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 여러분의 관심은 제게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 오늘도 부족한 제 영상 봐주셔서 감사합니다. 여러분의 관심에 보답하는 의미로 큰절 올립니다. 앞으로도 행복하시고 하시는 일도 모두 술술 잘 풀리시기를 진심으로 바랍니다. 여러분의 관심은 제게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.